أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له وجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باكئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا Ashabal, bukan bul. أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أن أصحاب البل macam ni coba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Okay, say Ashabul Terima Kahfi. kasih Mak Jah. Seterusnya siapa nak ngaji? Umi Asna silakan. Assalamualaikum Mira. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum Mak Jah. Wah, Waalaikumsalam. tak sihat dah pagi petang. Asna. Allahu Akbar. Syafakillah Umi. Assalamualaikum. Syafakillah. Dapat Assalamualaikum Intan. Ya, terima kasih. Bonda, no, baca 10 ayat akhir. Al-Ladzi ke Mira? Yes, betul. Okay. Al-Ladzi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أن يتخذوا عبادي من
إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا الجمع salah ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ya astagfirullah واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إن بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم Astagfirullahaladzim. Ilayya an ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul azim. Semputlah. Sadaq. InsyaAllah, tabarakallah. Okey lah tu, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Ustazah belum masuk Akak nak baca ke Kak?
Akak. Baru bangun tidur Mila. Bangun tidur pergi semayang. Lepas tu Ada pening. badan masih tak berapa segar nak kena pergi buat seregangan. Tapi tu orang boleh ngaji tu okey lah tu. InsyaAllah. Tudung lagi ni kira sekejap ya. Kak, Baru baca. dapat duduk. Tak baca kot yang ni. Allahu Akbar. Betul tak ada dapat tidur ya? Lagi kalau slide tak berjalan tiba-tiba tu kejut tau. Pejam lah tu. Takut hanyut. Ya Allah. Balik di lautan sepi. Kak Kak jangan Nur gelap Mawar. lah. Hari Kak ni Nur tak ni berani gelap. ni. Kak Nur gelap-gelap baca 10 ayat awal. Okey. Apa je? Baca tak? Kena tumpang pahala mendengar. Oh, tak boleh gelak ke? Siapa gelap kena denda baca. 10 ayat awal. Bila? Oh, kubat. InsyaAllah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ustazah dah masuk ke? Belum. Ustazah Sekarang masuk. bagi salam dah. Akak baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم
بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Terima kasih Mira. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Amir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Maaf, tunggu Ustazah. Kita mulai. Silakan, fadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Hajah Nolia binti Haji Kasmuri kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemunu Iman dalam kuliah hari ini dengan kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i jilid yang pertama yang saya hormati lagi saya kasihi siapa takdiran Gemunu Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Hajar Suniati binti Mansur yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat pencinta ilmu yang sentiasa istiqamah duduk dalam halaqah ilmu. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada hari Jumaat yang barokah ini, baiklah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga baginda, para sahabat, para sadiqain, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد. Ya Rabbal Alamin. Semoga dengan istiqamah kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan. Sebelum Ustazah mulakan kuliah, mohon Ustazah doakan Ibu Ros sekarang ada di hospital Putrajaya. Tak tahu bila keluar. Mudah-mudahan berkat doa kita wadet semalam. Semalam dan silap. Ada Rosniti? Ya, Ibu Ros. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti Ustazah doakanlah mudah-mudahan berkat doa hari Jumaat ni sama-sama kita doa dan Ibu boleh keluar cepatlah insya-Allah sihat. Okey, dengan ini saya serahkan kepada Fadil tafadhal mashkura.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syafahullah, la syifa ila syifa'uka ya Allah. La yughadiru sakama untuk Hajar Rosniati kita, pengungsi Gemenur Iman yang diberikan sedikit ujian. Allah pasti akan menggantikannya dengan gantian yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, rezeki yang lebih luas, kehidupan yang lebih baik, dan kebaikan yang akan digantikan dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam majlis ilmu ini, di petang asar ini, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, untuk menambah keberkatan sebelum saya membaca niat sebelum pengajian. Mari kita mengambil ruang dan peluang. Kita ada 38 orang termasuk diri saya di Google Meet Live ini. Sepatutnya petang ni kita selepas asar disunatkan ataupun dianjurkan. Sunat itu adalah kerana dia selawat, tetapi selawat umi ini dianjurkan oleh para alim ulama untuk beramal dengan satu sunnah baginda Nabi yang lebih besar, sunnah yang padanya ada selawat yang disebutkan selawat umi ini. Bagi setiap seorang akan baca 10 kali. Saya akan 10 kali dan semua orang yang ada dalam ni 10 kali. Setelah selesai membaca 10 kali itu, semua niatkan kepada Kak Hajar Rosniati ini, pengungsi Gemenur Iman. Moga-moga ia akan sampai kepada beliau dengan asbab kasih sayang Allah dan mukjizat baginda Nabi SAW. Dan Allah berikan perlindungan padanya, berikan kesembuhan padanya. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu, Nabi-Mu dan Rasul-Mu, Nabi yang ummi, dan juga kepada seluruh keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Limpahkan pula lah segala salam kesejahteraan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Sedikit baca ramalan sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa adika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Abu laka bi ni'matika alaina wa abu bi dhunubina. Faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Rahman, faghfir lana ya Rahim, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, 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 wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarrab indaka yawmal qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarrab indaka yawmal qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarrab indaka yawmal qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarrab indaka yawmal qiyamah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal karim. Tadi ada yang menegur saya. Kopi ni sedap. Saya pakai cawan daripada Gemenur Iman. Allah bagi sedap.
bekasnya tu dapat hadiah hari tu. Lepas tu ada muka saya sikit. Ada ramai asatizah sebenarnya ni. Kat depan ni, Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau nak beli dengan Gemah Nur Iman. Kan, jual kan? Tak ada orang jawab. Kalau nak kena tempah lah, dah habis Iyalah, stok. maksudnya Gemah Nur Iman boleh buat dana untuk wakaf majlis ilmu ni. Tak murah pula, salah. Tak murah. Dia mahal bila dia hadiah. Dia hadiah dia mahal. Yang beli tu sebenarnya murah je, insya-Allah. Dan dia akan tambahan akan diberikan kebaikan. Bahkan kalian kalau rasa nak order gambar Kak Amira ke apa kat situ, kau cakaplah dengan dia. AJK ke apa, ini ke para asatizah. Idea bonda moda, kan, betul? Dan semua AJK lah yang bersama. Alhamdulillah. Tapi kena komen dengan saya banyak lah sebelum kena print tu. Minta maaf lah. Saya nampak macam tak cerewet, tapi sebenarnya sangat cerewet. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya mengakulah petang ni. Astaghfirullahalazim. Moga Allah Pak Ya buat muka ganga sangat Kak Suraya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah memberkati segala usaha kecil kita ini pada petang yang berbahagia. Apatah lagi petang Jumaat akhir bulan Syakban ini. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Moga ini bukan Jumaat terakhir Syakban kami. Bahkan minggu hadapan kami tetap akan berterusan. Ada waktu dan peluang untuk berada dalam majlis ilmu. Tidak kiralah dalam apa jua majlis ilmu, kerana majlis ilmu di bulan Ramadan, darjat dan ketinggiannya seperti mana kita sudah murajaah dalam pengajian kitab Afkar ringkasan Riyadhus Shalihin, Ihya Ulumuddin itu, majlis ilmu ini martabatnya sehingga sampai 700,000 gandaan dan pandangan Allah serta payungan daripada para malaikat Allah Azza wa Jalla. Jadi petang Jumaat ini, jarang kelas saya Jumaat sebenarnya. Ini pertama kali saya rasa ni petang Jumaat. Jadi doa kena banyak lah. Belajar kena sikit aja lah ini. Allah SWT Muhammad, kerana padanya ada perkara-perkara ibu-ibu mendengar nanti apabila saya meneruskan pengajian ini, ibu-ibu pelan-pelan lah. Doa banyak-banyak dalam hati. Mintalah apa-apa tapi sambil mendengar itu. Minta kebaikan yang banyak, bahkan yang paling banyak. Kerana mudah-mudahan minggu hadapan kita akan diterima oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan. Itu penting. Penting untuk kehidupan akhirat kita. Bukan sahaja kehidupan dunia. Bahkan yang lebih utama dan lebih lama, lebih luas, lebih banyak hikmah dan nikmahnya. Nikmah, bukan nikmah, minta maaf, nikmah. Nikmat Allah adalah di hari akhirat. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi bagi yang memberi salam keseluruhannya. Di Google Meet Live, juga di FB Live. Allahumma salli ala Muhammad. Official page saya lah. Ustazah Nur bintu Kasmuri. Bolehlah singgah untuk menyebarkannya. Ataupun ibu-ibu nanti lepas ni boleh buka YouTube rasmi Gemah Nur Iman untuk murajaah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita menyambung dalam bab apa tajuk sebelumnya Kak Azrina? Syarat selawat ke atas Nabi SAW. Tajuk besar dia sebelum tu. Sunat-sunat sembahyang kan? Masuk tu dah kan? Sunat sembahyang. Di bawah tajuk beberapa perkara yang perlu diambil perhatian. Tajuk besar lagi Tajuk besar dia adalah sembahyang. rukun solat yang ke-11. Ini di bawah tajuk kecil beberapa perkara yang perlu diambil perhatian ketika membaca tasyahud. Jadi dia ceritanya adalah berkaitan dengan Allahumma salli ala Muhammad, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bertepatan dengan petang inilah saya buat murajaah sikitlah. Ulang sikit perkara ini. Berulang-ulang kali kita mengucapkan selawat ke atas Nabi, ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada petang ini. Bahkan ini adalah petang Jumaat dan di mana memang ada yang kita amalkan pada permulaan pertemuan tadi, selawat ummi itu. Perkara yang perlu diambil perhatian berkaitan dengan selawat ini adalah dalil utama bagaimana disebutkan bahawa selawat ke atas Nabi
sallallahu alaihi wasallam ini yang dibaca selepas tasyahud akhir ini diucapkan selepas sempurna lafaz tasyahud sebagaimana telah disebutkan sebelum ini dan sebelum memberi salam. Dalilnya adalah surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang beriman itu. Kamilah orang beriman itu. Kamilah yang beriman kepadamu, kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Mari kita menghayati surah Al-Ahzab ayat 56 ini. Betapa besarnya nikmat perintah Allah yang satu ini. Allah berfirman, menyatakan dengan penuh. Benda ni bukan ayat mutasyabihat. Ini ayat yang memang muhkamat. Benda ni memang nyata. Senang nak difahami. Ayat yang menunjukkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, saya seorang je. Okeylah. Saya Ustazah. Saya Ustazah. Saya juga. Saya Ustazah. Saya Ustazah. Saya Ustazah. Ya, saya Saya Ustazah. Ustazah. Saya Ustazah. Saya Ustazah. Saya Ustazah. Saya Ustazah. Ya, saya ya Allah. Baru 5. Baru 15. Saya Ustazah dari Perak. Ya Ustazah beriman. Saya Ustazah dari Segamat Johor. Saya Ustazah. Ustazah. Saya Ustazah. 18. Saya Ustazah. Ya Ustazah. Saya Ustazah. Subhanallah. Dan kita semua adalah golongan yang telah diberi izin oleh Allah dan diberi nikmat, diberikan hadiah oleh Allah SWT. Allah pilih kita dapat iman ni. Ustazah tu apa pula? Ringkasan ustazah. Hilang makna ustazah tu kak. Allahumma salli ala Muhammad. Gelak pula kat suaya ni. Ibu-ibu, kak, sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Percayalah, perintah ini adalah perintah kecintaan Allah dan para malaikat kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Bahkan ia adalah pengucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang mengakui bahawa sesungguhnya aku Allah. Allah itu kami Allah. Kami ini adalah peringkat yang lebih tinggi untuk panggilan sebagai kemuliaan. Menggunakan perkataan nahnu itu adalah dalam bahasa Arab mengatakan kami ini Allah berfirman. Sesungguhnya Allah dan para malaikat ini, walaupun Allah itu esa, subhanallah, jangan salah sangka dengan kami itu. Kami itu adalah kata-kata kemuliaan bagi orang-orang kalau di dunia, kalau raja-raja dia sebut kami itu, dia ada pangkat lah. Tapi Allah ini lebih lagi. Bahkan Allah mengatakan para malaikat juga berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perintahnya adalah wahai orang-orang yang beriman, ya kami ya Allah berselawat dan mengucap salamlah kepada kamu ke atasnya, ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh, dengan salam dan keselamatan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga selawat dan salam yang kita ulang dan ulang dan ulang setiap waktu di dalam solat fardu kita itu adalah
satu kewajipan yang kita tidak pernah tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, solat kita tak sah. Habis kita. Kalau kita tinggalkan, solat kita tak sah. Dan ulama bersepakat bahawa selawat tidak wajib di luar daripada sembahyang. Tapi zaman sekarang orang lebih menitik beratkan selawat di luar sembahyang. Sedangkan di dalam sembahyang itu nilaiannya telah diletakkan tarafnya adalah wajib. Dan dia adalah rukun di dalam 13 rukun solat di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini persepakatan para alim ulama dan tidak ada percanggahan mana-mana ulama dalam banyak mazhab yang muktabar. Dalam satu riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim mensahihkan, meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa radu'an berkenaan kaifiyat cara berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kak Azrina, naikkan sikit, saya nak tengok sikit dia punya tu. Lagi sikit. Mana? Atas. Selawat. Back. Lagi sikit. Muka surat yang belakang dia. Lagi. Ni. Manakala lafaz selawat yang sepenuhnya adalah, ini adalah lafaz yang sempurna. Dan lafaz yang sempurna itu ditambah sehingga disebutkan, ada satu lagi ke atas. Sekejap, minta maaf. Okey, itu. Sekurang-kurang lafaz selawat dalam solat adalah Allahumma salli ala ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekurang-kurang lafaz di dalam solat. Tapi yang lebih sempurna, next. Maaf. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maksudnya apa? Sesungguhnya ya Allah, berselawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sebagaimana engkau berselawat ke atas Nabi Ibrahim serta keluarganya, dan berkatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sebagaimana engkau memberkati Nabi Ibrahim serta keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia di seluruh alam ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Lafaz selawat ini adalah sabit. Bawah sikit. Apabila perkataannya daripada ulama mengatakan sabit bil sa'ah, sabit, dalam beberapa hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimakumullahu taala dan yang lainnya, termasuklah dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dalam hadis yang lain. Dan lain-lainnya, walau bagaimanapun pada setengah riwayat yang lain terdapat penambahan dan pengurangan. Ada yang sampai innaka Hamidum Majid, ada yang diulang, ditutup daripada sampai apabila menyebutkan kama sallaita ala ali Ibrahim. Kemudian fil alam wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian diulang kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini dalam riwayat lain. Dalam riwayat ni dia sekali je Hamidum Majid di bawah tu. Kalau sebut Sayyidina boleh, tak ada masalah. Walaupun ada sebagian ulama tidak menyarankan. Ulama Syafi'i membolehkan. Bukan dalil yang ini. Tapi dalil ni tak ada Sayyidina. Tapi kalau nak letak, tak ada masalah. Dia tak ada halangan dan larangan. Walaupun ada, boleh jadi perselisihan sedikit pendapat tentang meletakkan perkataan Sayyidina Muhammad itu ataupun Sayyidina Ibrahim. Itu dalam bab yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Dan syarat berselawat ini adalah hendaklah dibaca sehingga dia mendengar sendiri dengan pendengaran yang normal. Seperti biasa berita-cerita, bila kita bercakap tentang pendengaran yang normal adalah pendengaran kita sebagai manusia biasa yang tak ada kekurangan pendengaran. Normal. Tapi kalau tiba-tiba dia ada kekurangan dan kita tak tahu, tiba-tiba dia terbaca kuat, kadang-kala bila dia berada di dalam
Allahumma salli ala Muhammad dalam berjamaah di masjid terutamanya. Sebab perkara ini sebelum ni saya ada cakap juga, saya tak pasti di sini ataupun di kelas yang lain. Ada seorang jemaah itu dia baca memang kuat, dia kata sebab di rumah dia biasa baca kuat. Kemudian bila berjamaah dia terlebih kuat. Kemudian saya bagi tahu dengan dia, sebenarnya kalau nak mendengar ini adalah dengan telinga sendiri kalau tak ada sakit. Saya bagi tahu macam tu. Lepas tu dia kata, iya ke kak? Oh sepatutnya kalau ramai kena memberi sedikit ruang kepada orang lain juga supaya tidak mengganggu. Tapi kalau tiba-tiba dia pula memang ada sakit. Sebenarnya kak, saya baca kuat tu, saya tak berapa dengar. Contoh gitu kan. Jadi saya kena kuatkan sikit. Jadi kita jangan salah anggap. Sebab kalau pergi masjid dengan surau, kebanyakan jamaahnya adalah orang yang berusia. Minta maaf. Yang muda-muda ni pergi juga. Tapi ada waktu dia pergi. Kalau ada jamuan, ramai tu. Kalau tak ada jamuan, kurang sikit. Ini kadang-kadang, bukan selalu, bukan semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apabila ada perkara begitu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka pendengaran yang normal. Yang tak normal, maka kita raikan. Dan kalau kita rasa kita tak puas hati, kita tanyalah orang tu. Pasal apa baca kuat? Sedangkan syarat berselawat, membaca rukun daripada rukun sembahyang ini, daripada rukun qauli, dia sebenarnya boleh selayaknya telinga mereka sendiri, pendengaran mereka sendiri yang normal. Dan kemudian, hendaklah dengan lafaz Muhammad atau dengan lafaz Rasul ataupun Nabi Muhammad, sekiranya dibaca dengan Ahmad sebagai contohnya, maka tidak sah dan tak boleh. Subhanallah. Lafaznya hendaklah dalam bahasa Arab, syarat yang ketiga. Sekiranya tidak mampu membaca dalam bahasa Arab, maka boleh diterjemah ke mana-mana bahasa yang dikehendaki dan wajib ke atasnya belajar untuk bahasa Arab ini. Next Kak Azrina. Saya dah sampai syarat. Yang keempat, selawat tersebut dibaca dengan tertib sebagaimana yang disusun, sebagaimana yang tersusun dan dibaca selepas tasyahud awal. Tidak sah sekiranya di bacaan selawat mendahului bacaan tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir tu, lepas baca tasyahud akhir barulah selawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Ditambah dengan kesempurnaannya dengan selawat Ibrahimiyah. Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Seterusnya, rukun yang ke-12, salam yang pertama. Kita dah buat kat sini? Belum? Belum ni? Sebenarnya dah lepas dah Ustazah. Kita dah Itulah. masuk tajuk baru. Lepas tu? Saya ingat Ustazah nak murajaah balik. Tak apalah, saya biarkan je lah. Tak ada ni, Kak Zrina yang bagi kat situ. Saya pun tengok je, saya pun batal lah balik. Saya tanda kat situ kita sambung hari ni cara berselawat. Tak apalah. Akak tak ada masa Ustazah ni kot, ni hari tu. Ya. Last minggu lepas 29 bulan 2 kan? Tak, kita kan ada hari Isnin hari tu. Hari Senin tu akak tak ada kan? Oh, Masya Allah, minta maaf. Tapi tak apalah. Sikit Tak je, sikit je ni. apa, okey je. Tak apa, rezeki saya Zazah. Sebab saya tak ada hari Isnin. Allah sayang. Okey, kita merajaah sikit salam yang pertama. Suka kat ni. Okey, kita tengok skrin ni. Ibaratnya ini adalah kiblat. So, salam yang pertama ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum tu masih mukanya di depan. Okey, wajahnya masih di depan. Assalamualaikum warahmatullah. Atau balik. Tak payahlah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Banyak nang kau ngangguk tu. Tu dulu kecil-kecil boleh, dah besar tak payah. Sebenarnya dari kecil dari besar sebenarnya tu tak payah. Tapi kadang-kadang benda tu terlebih. Dia diberi tunjuk ajar dan lupa untuk diperkemaskan. Dia tidaklah sampai membatalkan solat, tetapi dia tidak menurut adab yang diajarkan oleh para alim ulama. Dia tak sebutkan kat sini. Dari para alim ulama yang mengajar perkara ini. Okey? Dan itulah kaedah dia bagaimana untuk mengelokkan salam yang sempurna ini.
Yang ke-13 adalah tertib. Tertib ini mengikut daripada yang pertama sehingga yang ke-12, iaitu salam yang pertama. Sunat-sunat semayang sampai mana Kak Aminah? Belum lagi, baru nak masuk hari ni lah Oh ya Ustazah. ke, baru nak masuk. Okey Ya. lah. Okey. Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik, jadi ada soalan untuk rukun semayang, okey So, selepas selesai rukun semayang ini, kita kena berusaha sama-sama. Tengoklah balik buku kita ni, selama ni kita buat betul ke tidak? Betul macam mana yang kita kongsikan hari ini. Bukan maksudnya saya je yang betul, tidak. Maksud saya kita memperbaiki lebih elok daripada sebelumnya. Kalau sebelum ni kita rasa macam lain sikit, betulkan. Sebab yang ada di dalam kitab ini adalah yang sabit dan sahih daripada dalil yang muktabar. Dan juga dalil yang sahih. Itu penting. Sebab kita buat yang rukun. Dan seterusnya, kita nak masuk satu fasa yang padanya hukumnya hanya sunat. Dan yang ini lagilah, sebelum saya membuka gelanggang sunat-sunat solat. Wah, main lagi ni. Soalan saya, yang ini jangan guna suara. Tulis saja. Jangan buka muka surat yang sepatutnya. Jangan buka. Buka aja tajuk sunat-sunat semayang. Yang dah tahu tak kisah. Yang belum tahu atau lupa, tulis apa yang tahu je. Jangan ikut orang lain. Sunat ada dua perkara yang utama. Disebut sunat hayat dan abad. Berapa sunat abad? Berapa sunat hayat? Sebut berapa je. Contoh 5, 4, 3, 20, 30. Satu adalah sunat abad, dua sunat hayat. Silakan. Saya bagi 1 minit. Sunat 7. Tulis. Jangan cakap. Tulis. Nak bagi rekod ni, nanti dia akan jadi rekod kat dalam ni. Tulis. Komen. Jangan buka sebelah. Yang tak ada buku memang tak boleh buka. Yang ada buku dia jangan buka. Jangan Google. Ini aku tak bagi. Tak ada orang tulis pun. Tulis sendiri ke? Okey. Apa yang 8? Abad ke hayat? Tulis 1 abad, 2 hayat. Abad 8, hayat berapa? Kak Jumini. Hayat 16. Tulis. Saya terus tulis. Tulislah abad, tulis abad 8, hayat 16 macam itu. Contoh, tulis. Saya nak tengok je. Ibu-ibu yang dekat FB ni pun boleh tulis. Tak dilayannya aku. Okey, lagi. Kak Azrina dengan Kak Amira tak tulis. Lagi. Hajat pula, hayat. Lagi. Kak Aminah binti Hasan dekat AB dia kata abad 10 sunat hayat 21. Okay. Kak Suaya kata abad 5 hayat. Okay. Kak Embun kata abad 8 hayat 16. Okay, next. Dah? Yang lain tak nak jawab? Okey lah. Next Kak Azrina. Kak Ira Azrina, abad 8, hayat 16. Okey. Kak Azrina, sahayah 8. Abad berapa? Tengah kira. Takut salah. Sekejap Ustazah. Okay dah, tak payah kira. Okey, scroll.
Lagi. Lagi. Ini masih rukun. Next. 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 Terlepas tadi. Dia punya pokok dia. Okay. Tadi. Sunat. Bawah sikit. Ustazah nak tajuk mana? Sunat sebelum Lagi. Next lah. Next. Ni. Sunat sebelum solat kan? Bukan. Lagi next. Sunat hayat dengan abad. Sekejap, bawah Lagi ni. next. Sunat semasa bersolat. Lagi. Yang ni Ustazah. Ya. Kepala dia. Next. Dia tengok abad. Bermula kat sini Ustazah. Next. Bagi next dia dulu. Okay. Kira. 1. Next. 2, 2, 3, 4, 5. Tengok next. Ada lagi tak? 5. Tak ada dah. 5. Hayat pula. Semua 13. 1 pertama. Next. Yang kedua. 2. Kedua. Ketiga. 4. Keempat. 5. 5. 6. 6. Yang 7. 7. 8. 8. InsyaAllah. 9. 9. Sini pecahan. 10. 11. 12. Kita belajar kira-kira petang ni. 11. 12. Ada 13 tadi. 14. 15. 15. Dah. Dah. Is. 15. Pecahan. Sudah ayat. Ada 5. Abad ada 5. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab Fiqh Manhaji ni. Sebab boleh jadi dekat kitab yang lain ada penambahan 6. Ada 7. Tapi dalam kitab ni 5. Saya tak pasti dalam riwayat yang kitab lain. Kitab lain. Saya guna kitab ni. So ibu-ibu kalau ada lebih, boleh jadi itu dalam kitab yang lain. Wallahu'alam. Sunat abad yang pertama. Takkan terus-terus abad. Itu adalah 2 sunat. Yang satu kalau ditinggalkan, dia sunat sujud sahwi. Sunat juga. Ini sunat, perkara sunat yang ditunaikan semasa solat, dalam solat, iaitu abad dan juga hayat. Saya nak secara keseluruhannya dulu. Abad ini kalau kita tertinggal 5 perkara ini, yang disebutkan 1, 2, 3, 4, 5 tadi tu, maka dia disunatkan untuk sunat sujud sahwi. Tiba-tiba dia lupa sujud sahwi. Sah solat. Dia dah lupa, jangan patah balik. Tapi dianjurkan oleh para ulama, lepas habis salam tu, buat lagi sunat selepas tu pun dibolehkan. Harus saja, bukan sunat. Dibolehkan maksudnya. Sunat hayat, kalau lupa, tak perlu sujud sahwi. Cuma tak dapat pahala je. Itu kesimpulan bagi 2 sunat ini. Yang dalam solat. Tapi sebelum itu, sunat solat ini, kena faham makna dia, ialah perkara yang dituntut. Dalam kitab ni dia sebut dituntut. Bagi dia mukadimah kak. Patah balik sikit. Dia bila sebut dituntut, yang menuntut ini ke atas manusia, maksudnya tuntutan itu bukan jazim. Dia adalah tanpa kemestian. Khairu jazim. Walau bagaimanapun yang melakukannya akan diberi pahala bila buat perkara sunat ini. Dan yang meninggalkannya tak dapat dosa. Jadi kalau ada orang tak buat, dia tak dapat dosa. Bagi sesiapa yang diberi izin Allah untuk beramal dengan perkara sunat ini, maka dia dapat pahala. Itulah
cerita tentang perkara-perkara sunat dalam solat ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa solat ini mempunyai syarat dan rukun-rukun yang kita telah jelaskan, dan begitu juga mempunyai beberapa sunat yang dituntut. Dia diulang beberapa kali tuntutan ini. Dan benda wajib tak boleh tinggal, manakala benda yang sunat secara tak mesti, namun perbuatan itu akan menambah pahala seseorang dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Ibu bila belajar fiqah, ibu kena belajar hukum dia. Jadi kalau benda tu sunat, kita jangan terlalu tiba-tiba cakap dengan orang lain, ini sunat ni. Sebab makna sunat adalah apabila dia buat, dia akan menambah pahala. Solat, terutamanya dalam solat. Tapi kalau dia tak buat, dia tak berdosa pun. Walaupun nanti belakangnya ada orang selalu bercakap atau siapa-siapa bercakap, sebenarnya seluruh mereka yang bersama dalam perjuangan ini, terutamanya para asatizah, kalau nak bagi benda ni betul-betul kita ambil cakna, maksudnya betul-betul mengambil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak nak rugilah bahasanya, bahasa mudah nak faham, maka berusaha untuk tidak meninggalkannya. Saya lebih suka bagi tahu pada ibu-ibu, sahabat-sahabat, kakak, ada hadirat semua, supaya bila kita buat tu, kita nak betul-betul buat, kita betul untuk diri kita. Bukan kita cakap untuk orang lain. Bukan on behalf orang lain. Bukan pasal orang lain. Kita yang kena berusaha untuk mendapatkan dan menambah pahala. Tetapi boleh untuk mengajak. Jom solat sunat. Tapi jangan bila tak datang solat sunat, dia akan menjadikan satu cakap-cakap, kau kalau tak datang, rugi tau. Rugi. Dia kena cakap, solat sunat ni, kalau buat, dapat pahala. Dan bahasa yang paling saya rasa boleh kita gunakan dengan tahap umur dewasa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh guna rugi. Tapi saya rasa bahasa ni lebih terasa lah. Solat sunat ni, Allah pilih kita nak buat. Jadi siapa yang dipilih oleh Allah lah, dia yang akan diberi kemudahan. Kan lebih berbudi bahasa begitu. Walaupun nampak macam garang yang cakap Ustaz Zanu. Gitu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia bila dia menambah pahala kita lah yang akan ditambah. Tapi kalau tiba-tiba kita cakap, kalau tak begini, rugi tau. Jangan sampai orang yang mendengar itu terasa hati. Sebab perkara ini perkara sunat. Kena faham itu bila belajar fiqah. Dan kitalah yang kena pulun untuk diri kita sendiri. Dan saya rasa kalau nak pulun sama-sama, siapa yang ada di bawah kita lah. Keluarga kita, anak-anak kita. Yang tu kita bolehlah ajarkan mereka macam mana kita bersungguh-sungguh. Tapi bukan jiran sebelah, bukan juga kawan baik yang kadang-kadang kawan baik pun kita tak boleh nak cakap benda ni, dah dia tak nak buat, benda tak wajib, benda sunat, kalau dia buat dia dapat pahala. Kalau dia buat, bila kita yang ajak, kita akan dapat rezeki pahala yang sama tanpa berkurang. Itu sahaja. Jadi hukum sunat ini perlu difahami bagi mereka yang kalau mereka lakukan, mereka akan mendapat pahala. Tapi kalau dia tak buat, dia tak mendapat dosa. Terdapat banyak perkara sunat yang ia akan dibahagikan dalam fiqh manhaji ala mazhab Imam Syafi'i. Next, ada 3 bahagian. Yang pertama adalah perkara sunat yang ditunaikan sebelum solat. Kemudian atas sikit kak, dia ada dia punya tak kat sini. Ada tak dia tulis? Oh dia kejap. Terdapat kepada 3 kumpulan. Dia bagi dia tak pisahkan. Dia pisahkan dia terus. Tapi kalau dekat kitab dia pisahkan dulu, kemudian baru dia buat penerangan kan. Dilakukan sebelum solat, semasa dan selepas. Jadi kita tengok sunat sebelum solat. Yang pertama, sunat sebelum bersolat tidak melebihi 3 perkara. Yang pertama azan. Penjelasan berkenaan arti dalil syarat semua perkara berkaitan telah dijelaskan dalam bab azan.
Begitu juga iqamah, itu sunat. Jadi kalau tiba-tiba tak dengar azan dekat masjid, wajib solat tak? Wajib. Tak dengar azan dekat mana-mana, wajib solat tak? Wajib. Sebab kita tahu waktu dah masuk. Tapi kalau ada yang mengumandangkan azan, maka dia mendapat pahala sunat. Bahkan mereka yang menjawab azan dan mendengar, kemudian membaca dan mengulang semula apa yang diulang oleh muazzin itu, dia akan mendapat banyak faedah daripada dari dalil yang sahih. Itu adalah azan dan iqamah. Next. Yang ketiga, meletakkan sesuatu pemisah di hadapannya yang memisahkan antaranya dengan orang-orang yang lalu lalang di hadapannya. Seperti dinding, tiang, tongkat atau dengan menghampar sejadah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dah hampar sejadah dekat tempat yang lapang, ibu-ibu tak payah letak benda lain sebenarnya. Sebab sejadah itu adalah dikira sebagai pemisah dengan orang yang lalu lalang. Tapi saya tengok biasanya bila letak sejadah, dia letak bantal lagi lah, dia letak beg lah, letak apa, tak payah. Cukup dengan sejadah tu. Dalam mazhab Syafi'i ni. Sebab itu pergi masjid, masjid dah ada sejadah kan? Sutrah tu maksudnya dinding tak? Itulah dikatakan sutrah tu pemisah. Sutrah itu adalah pemisah. Sekatan. Yang berada di hadapan. Dan salah satu daripadanya dengan menghamparkan sejadah. Jadi tak perlu letak beg atas depan sejadah tu sebenarnya. Patutnya pergi masjid tak payah bawa handbag. Dah lah handbag yang bersemu banyak, isi dalamnya. Lepas tu nanti orang tiba-tiba masuk soft kedua, terduduk dekat beg orang belakang. Soft ketiga terduduk soft yang belakang punya beg. Macam-macam korang ni. Masuk pergi solat patutnya, dia macam selai sepinggang je lah. Maksudnya memang nak jumpa Allah SWT je. Tak payah bawa handphone, tak payah apa. Tapi kalau suami nak talip, kenapa nak sembahyang nak suami nak talip? Apa benda semua tu? Ayahlah. Tinggalkan suami di luar. Tinggalkan suami di luar. Senang lah, ustazah tak ada suami, boleh lah cakap. Boleh aku cakap gitu lah. Bergurau. Maksud saya, kita ni nak bertemu dengan Allah, tapi kita masih bawa dunia sekali. Saya minta maaf. Dia bukan benda yang mudah. Satu masa dulu, masa saya agak muda sikit lah. Sekarang ni kan dah pertengahan usia kan. Handphone ni tak boleh tinggal walaupun masuk dalam masjid atau tempat-tempat untuk solat ni. Tapi ada satu masa ni saya terfikir, kau ni nak masuk dalam masjid ni, kau bawa begini kunci rumah, masuk je dalam kereta, bawa je kunci sebiji, kunci kereta je. Sebab nak kunci kereta. Tapi kalau tak kunci kereta, insyaAllah kat masjid tak ada orang ambil lah, insyaAllah. Kat masjid lah, insyaAllah. Okay? InsyaAllah. Tapi jangan ikut saya sangat lah. Sebab kadang-kadang saya tertinggal kunci, saya lupa nak ambil kunci kereta saya. Kalau jalan kaki lagi bagus. Tak payah bawa beg berat-berat. Lepas tu penat lah jalan daripada rumah pergi masjid. Kenapa? Beg aku ni banyak sejadah ke apa semua. Sedangkan dekat masjid, ibu-ibu masuk, adakah setiap masjid dan surau di negara kita ni lah tak ada sejadah? Dia memang dah dibentangkan sejadah yang sangat panjang dan siap ada dia punya bahagian-bahagian dia tu. Kadang-kadang kita kata berabuk saja tak dibersihkan. Contoh, kalau macam itu kita datang sebelum masjid, sebelum orang sembahyang, kita lah tolong bersihkan. Supaya orang lain akan boleh sembahyang dengan selesa. Tapi oleh kerana, boleh jadi kerana pandemik lah agaknya kan, semua orang kena bawa sejadah. Sebelum tu pun sebenarnya ada juga, tapi ada je yang tak bawa sejadah. Sejadah yang ada di masjid itu apabila dia ada sekatan. Satu orang, satu ruang. Betul tak? Kan? Macam itu. Itulah dikira sebagai sutrah bagi setiap saf. Jadi, kalau ada orang lalu lalang di depan tu, sebenarnya dah tak perlu dah bagi halangan lain. Tapi kalau tak ada benda tu, kalau tak ada sejadah tadi tu, yang dalam masjid tu, kalau kalian bawa sejadah sendiri, itu sudah memadai menjadi sutrah. Dan kalau orang lalu lalang, dia tak menjadi kesalahan lah. Sebab disebut kat sini, seperti dinding, tiang, tongkat atau menghamparkan sejadah. Situ lah. Jika tak ada sejadah, barulah kita letak tongkat atau benda lain, bantal ke apalah, supaya orang tahu kita sembahyang. Tapi kalau dekat masjid, orang mesti tahu kita sembahyang. Sebab dalam tu memang dah ada siap-siap sejadah.
Hal ini berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa radu'an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal 'id amara bil harbah fatudau baina yadayhi fa yusalli ilaiha wan nasu wara'ahu. Kana yaf'alu dhalika fi safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pergi menunaikan solat hari raya, baginda meminta sebatang tombak pendek. Harbah nama dia, harbah. Tombak tu diletakkan di hadapannya sebab Nabi adalah imam. Jadi kat depan Nabi tu, kalau dekat kawasan lapang, Nabi letak benda tu lah, tu namanya sutrah. Kalau depan dia tu tak ada dinding, tak ada apa. Tapi kalau dah ada dinding, itulah sutrahnya. Kalau tiba-tiba tak ada dinding, ada tiang, itulah sutrahnya. Tiang itulah sutrah. Okay? Ketika itu baginda bermusafir, kalau bermusafir maksudnya bukan di dalam musalla, bukan di dalam masjid atau bukan di dalam surau, tempat sembahyang. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Antara tempat solat Rasulullah, next, satu lagi ni, last. Allahumma salli ala Muhammad. Kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamarrusyat. Jarak di antara tempat sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinding ialah seluas laluan kambing. Jangan tanya kambing apa. Sebut kambing je. Jadi mana-mana kambing boleh lalu, itulah sebenarnya luasnya imam yang berada di depan dengan dia punya sutrah tu. Yang kita tengok sekarang dekat masjid tu, itu sangat luas. Okey lah tu. Ataupun boleh dilihat sebagai satu hamparan sejadah yang sederhana besarnya. Bukan yang terlalu besar. Kalau untuk sultan tu kan besar kan? Sultan tu punya besar, tapi nanti kalau dia sembahyang, dia orang tetap kena rapatkan. Jadi kena pijak juga sejadah sultan tu. Masa pandemik, dia jarak lain. Tapi kalau bukan pandemik ni, walaupun sejadah tu besar, tapi soft perlu dirapatkan dengan, kalau lelaki guna kaki masing-masing, perempuan kena sisi tubuh masing-masing lah. Paling tidak, kalaulah tidak terlalu rapat, jangan terlalu rapat sampai susah lah nak duduk ke nak bergerak kan. Paling tidak rasa sebelah tu dekat dengan kita. Itu kira rapat lah tu. Tapi kalau kita goyang sikit sini tengah sembahyang, tak rasa tu, maksudnya kena rapatkan lagi lah. Dan boleh jadi ada sebahagian jamaah dia memang tak boleh rapat. Mungkin dari segi dia punya fizikal dia. Kalau dia tahu fizikal dia agak besar dan dia tak boleh duduk tengah-tengah, dia bagilah orang yang lain duduk di tengah, dia duduk duduklah di ujung. Itu lebih selamat dan berhati-hati. Dan cara yang paling afdal adalah meletakkan sekatan itu, sutra itu, saya tertinggal dari itu, berhampiran dengan tempat sujud. Kalau sujud tu adalah depan dia ini adalah sejadah, contoh sejadahnya begini, so sejadah tu, ujung sejadah ni adalah sutra. Tapi kalau tak ada sejadah, tempat kita sujud tu, kita lepas sujud, depan kita tu ada tiang, jangan sampai tiang tu tumbang. Itu maksudnya tak luas lah. Jarakkan bila kita sujud tu, tak kena pada tiang ataupun tongkat ataupun Allahumma salli ala Muhammad, lembing yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari itu. Wallahu a'lam. Itu adalah sebelum solat. Ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, mohon maaf sikit. Saya nak perincian tentang syarat sutra yang saya pernah dengar. Saya minta maaf, saya tak berapa nak ingat dengan tepat. Dia ada ukuran tinggi Ustazah kan. Sebab tu macam beg. Kalau kita letak di hadapan, walaupun kita ada sejadah, tapi kalau laluan di hadapannya macam di masjid kan lapang. Kalau tengah jemaah perempuan ni tak selalunya penuh. Dan kalau kita pula ambil set di tengah ke yang masih boleh orang lalu lalang di hadapan. Maksudnya kalau ada beg tu better letak di hadapan sejadah kita tu. Sebab yang tu akan jadi benteng. Tapi kalau beg ada sukatan dia, kalau rendah dia masih belum capai yang tu sutra. Tapi kalau dah ada sejadah tu lagi rendah ke lagi tinggi? Sejadah, tapi orang yang nak lalu pun dia tak boleh simply lalu juga.
Sebab itu yang saya ingat lah, saya belajar, saya minta maaf. Tu sebab saya Okey. nak perincian tentang tu. Cuba tengok batal balik atas tu, hadis yang atas tadi tu. Nabi ketika mana berada ni. Sebatang tombak pendek. Tombak dia panjang. Panjang dia selalunya adalah satu hasta. Biasa lembing atau tombak ni. Satu hasta, tahu? Satu hasta ke? Bukan. Satu apa ni? Satu Hasta lah kan? daripada kitab fiqh solat ni Ustazah. Ha. Saya tak faham kata hasta ni. Okey, tapi dia kata macam ni. Tinggi sutra tidak kurang daripada 2/3 hasta dan jaraknya daripada tempat berdiri tidak melebihi daripada 3 hasta. Alright. Satu hasta macam mana? Satu hasta daripada ni, sini ke sini kan? Mana? Tengok ramai. So, Bahu, cuba Kak Amira punya hasta? ni Hasta anggaran sini ni. ke? Sini kan? Oh dari sini, bahu sini. Dari sini kan? Hasta. Ke hasta sini? Ini sedep. Ini sedep. Depa. Tu depa. Sehasta. Bantulah. Sehasta yang mana? Ni ke sehasta? Ujung jari sampai ke siku kan? Ni kan? Ujung Ini. jari sampai siku. Ni sehasta. Ya. Kalau begitu, cerita sehasta tadi tu sama dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, tombak yang pendek. Handbag korang berapa tinggi? Tak capai kan? Kalau yang bawa 2 kaki ke? Ni 2 kaki ke ni? 2 kaki ke? Ni panjang sangat. Saya rasa kau ni bag baju kot. Bukan beg baju. Dia ada handbag yang lebar. Tinggi. Dia Ada. meninggi. Yang tinggi. Tapi majoriti perempuan bawa tak sampai tu kan? Adalah. Tetapi sebenarnya itu kalau tak ada sejadah. Nabi ni dekat mana ni? Padang pasir. Lebih kurang dipahami kat sini ketika musafir bukan di dalam masjid. Bermakna di tanah lapang. Jadi zaman Rasulullah padang pasir lah ceritanya tadi tu. Maka baginda meletakkan tombak pendek. Al-Harbah itu. Tombak pendek. Tombak yang panjang saya nak cakap tadi ni. Kalau hasta tadi salah saya kira tadi tu. Dia ni sedepa macam ni. Daripada jari saya sampai bahu saya ni. Depa ke ni? Takut salah ni. Sedepa ni kan? Gini 2 depa. Dua. Hasta sini. Ini 2 depa. Yang ni sehasta. Ujung jari sampai siku macam benda nak cakap tadi tu. Betul. Ada kakak ni kata ujung jari kanan hingga pangkal bahu kiri. Inilah. Inilah. Ni sedepa. Okey. Satu hasta, minta maaf. Satu hasta dia kata. Ni Kak Aminah ni. Tapi tadi kata yang ni satu hasta. Ni satu hasta kan? Okey. Satu hasta kurang yang Kak Zina buat tu. Jadi ni sedepa lah. Sedepa macam tu lah. Dua-dua tangan depa. Dua tangan sedepa. Okey Ustazah, ada dia bagi lagi ayat dia. Ustazah dengar. Ustazah mungkin boleh tafsir, saya tak pandai. Sementara kedudukan orang yang bersembahyang dengan sutra yang bukan dinding dan seumpamanya adalah di pihak kanan atau kiri sekira-kira berbetulan dengan kening dan makruh sutra itu berbetulan dengan tengah-tengah muka. Tak faham. Lagi sekali. Sementara kedudukan orang yang bersembahyang dengan sutra yang bukan dinding dan seumpamanya, maknanya macam sejadah lah kan, adalah di pihak kanan atau kiri sekira-kira berbetulan dengan kening dan makruh sutra itu berbetulan dengan tengah-tengah muka. Saya rasa lah beginilah. Kalaulah dia tak ada tadi lembing dan tombak tadi tu, dia kalau tak ada benda tu, maka disebutkan dalam kitab ni yang tidak, itu kitab Turas tu. Sebab dia bahasa lama. Bahasa kitab. Diartikan saja. Imam Syafi'i ini mengatakan bahawa kalau tak ada dinding, tak ada tiang, tak ada tongkat, ataupun dia menghamparkan sejadah, ataupun apa saja yang ada di hadapannya, tidak disebutkan secara detail sebegitu sampailah menyebabkan orang ragu-ragu untuk dia bersolat. Paling tidak kalau adalah kriteria syarat dia bahawa ada yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini adalah syarat yang paling minimum lah. Dan ketika itu bila melihat ada perkara itu dan ia dikira disebutkan sebagai sutra. Yang pasal kening dengan dada tu, saya rasa ketinggian perkara itu boleh jadi bukan tongkat yang disebutkan dalam dalil ini. Mungkin ada dalil yang lain. Tongkatnya itu mungkin lebih tinggi. Kening kat mana kening? Kening adalah kat sini kan?
So maksudnya tinggi itu betul-betul ada tiang. Macam tiang kan tinggi sampai atas. Begitulah. Lebih kurang. Dan bukan ke bawah. Dada mana? Dada bawah sikit. Yang Nabi sebut ni, pendek ni, maksudnya macam setengah pinggang saja. Yang pendek. Tombak yang pendek. Begitu. Tapi Nabi kata tombak yang pendek ni pun sudah memadai. Ketika mana baginda Nabi menjadi imam. Jadi kalaulah sampai tu tahap kita rasa kita nak solat dalam kawasan lapang dan tak ada perkara-perkara yang tu, sudah memadai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini dan apa yang disebutkan hadis daripada Nabi lewat Imam Bukhari dan Muslim ini. Daripada Ibnu Umar. Di dalam musafirnya Nabi. Tombak yang pendek. Maksudnya tak adalah perlu sampai tinggi sampai sama tinggi dengan dia punya sutrah dia tu. Tapi kalau ada, itu boleh jadi akan menjadi lebih mudah orang mengenal dia sedang solat. Orang tahu dia solat dan dia takkan berlalu lalang lah dekat kawasan dia solat itu. Okay? Wallahu a'lam. Kesimpulannya, saya ni orang yang nak lalu, kalau saya nampak sejadah tu makna saya boleh lalu dah kan? Boleh, ya. Okey, saya nak faham yang tu. Kalau ada beg, walaupun beg dia taklah setinggi macam tombak yang pendek tadi tu pun, kita dah aware lah, ada orang semayang lah tu. Jangan lalu depan bawah beg dia. Tapi lalu depan beg dia tu dibolehkan. Sebab dah ada tanda bahawa dia ibaratkan sutra. Okey, baik. Faham. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak, Ustazah. Tapi kalau tak ada beg, tak ada tongkat, dia ada sejadah, confirm kita tahu dia solat. Apatah lagi, dia bentang di dalam masjid, di dalam surau, di dalam rumah. Jangan tiba-tiba dah ada bentang sejadah, kita pula lalu depan sejadah tu, atas sejadah dia. Budak kecil lain. Budak kecil memang kita tak boleh tahan. Tapi sekali-sekala, kalau dia buat begitu, kita kena letak tangan ke depan. Ini ada satu lagi. Guru saya ajar. Dia lalu, kita tahan dengan tangan. Ini hadis lain. Ini dalam kitab kitab Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah. Bukan Bidayatul Hidayah. Riyadhus Shalihin. Dia ada. Kalau ada orang lalu dekat tempat kita tu, kita tak ada sutra, dan dia lalu, dia tak tahu kita semayang, so ulurkan tangan. Supaya dia tak melalui. Tapi kalau asyik dia lalu je, guru saya dulu pernah cakap, kalian boleh lempang dia. Tapi lempang korang jangan sampai bergerak sampai ni bertukar tempat tu. Maksudnya pak gitulah je. Bukan lempang pam itu bukan. Jangan silap. Dah sakit hati dah keluar niat. Jadi baik batalkan je semayang, betul lempang jadi betul kat luar surau masjid, jangan kat dalam masjid ataupun kat rumah. Itu dulu belajar lah, masa belajar dulu lah. Wallahu a'lam. Tapi tak adalah sampai begitu sekali. Ini cuma sekadar kalau berlaku begitu sahaja. Wallahu a'lam. Ada soalan? Bismillah. Ustazah, hukum lalu di hadapan orang semayang tu, dia ada dua kan Ustazah? Harus dan haram. Sila. Kongsikan. Yang haram macam mana? Haram tu kalau lalu atas sejadah lah ataupun sutra. Kalau harus jauh. Lalu jauh kalau tak ada sutra. Ada juga? Jauh daripada sutra lah. Maknanya lintas depan tapi jauh sikit lah. Betul ke macam tu? Kalau maksudnya kalau dia makruh kan? Jadi perkara tu bukan tak boleh. Makruh. Bukan makruh, harus dan haram. Dia makruh sebenarnya. Dia sampai tahap makruh. Makruh Tapi harus itu dia boleh lalu. Jangan sampai tiba-tiba pula dia dah tahu dan dia sengaja lalu. Hukum ini akan berlaku kalau mereka sebenarnya lalu tanpa sengaja. Sepatutnya. Kalau dia sengaja tu dah kira perkara yang saya sebutkan tadi tu, dia boleh menghalang perjalanan tu. Dalam hadis dalil yang lain. Boleh menghalang. Kalau dia betul-betul tadi yang dekat, dia jalan atas sejadah tadi tu. Tapi kalau dia tak jalan atas sejadah, dia lalu depan sejadah kita. Dan benda tu adalah kawasan lapang, kita pula berduduk dekat tengah-tengah kawasan lapang tu. Yang kita pada permulaan semayang tu, pahalnya cari tempat yang begitu. Dan kalau kita ada ilmu, kita takkan menjadi ujian kepada orang lain. Begitulah ilmu ini perlu diamalkan. Aku tahu masjid ni besar. Aku tak nak pergi ujung. Aku nak kat tengah-tengah. Lepas tu tiba-tiba orang lalu lalang. Dah lah dia tak letak sejadah dia. Dia dekat masjid tengah-tengah tu, dia semayang.
Tiba-tiba orang jalan lalu. Lalu je lah. Tiba-tiba dia pergi tahan macam ni. Contoh itu kan. Boleh? Lepas tu orang pun tengok dia. Lepas tu kita tengah sembahyang pun tengok dia macam ni. Enggak jadi apa? Kau dah tak betul-betul sembahyang lah maksudnya kan. Jadi janganlah buat pasal. Pergi sembahyang tempat cari yang ada sutra. Kalau kawasan tu lapang. Kalau kawasan tu lapang tak ada sutra, letak sutra. Itulah ilmu. Okey, Ustazah, kalau kita solat di antara kita di depan dan lepas solat ada orang solat di belakang, dia tak, sekejap. Allah Ustazah Muhammad, saya habis baca. Dia tak letak apa-apa di tempat solatnya, boleh ke kita letak beg kita sementara untuk kita nak lalu ke belakang? Itu lebih baik. Tapi kau jangan letak beg kau tinggal. Sian pula nanti tak ada beg. Contoh. Dah baik letak beg lepas tu. Kalau macam itu, carilah perkara lain. Bukan beg kita. Kita tengok keliling. Kalau tiba-tiba ada kerusi ke, ada sejadah ke, dia tak pakai, letaklah depan dia. Itu memadai. Tapi kalau akak-akak rasa apa, nak tunggu dia sampai habis, semayang, letaklah barang kita kat situ. Beg contohnya. Tapi lagi satu, macam saya katakan, mula-mula je kita masuk ke tempat semayang, kita cari sutra. Bermaksud, kalau dekat RNR, cari dinding yang paling depan. Jangan pergi semayang saf yang ketiga, tiba-tiba 03. Lepas tu tiba-tiba orang lalu lalang, kita tengah semayang, kita tengok macam ni pula. Siapa suruh kau buat macam itu? Sedangkan yang paling utama, saf yang depan tu. Tapi, kita kadang-kadang takut kat depan. Kau orang tepuk jadi imam. Patutnya, orang tepuk jadi imam tu lah lebih baik. Dia akan bagi kita kelebihan solat berjamaah. Wallahu a'lam bissawab. Ustazah, dalam kitab ni si ayat dia jangan rendahkan diri pada perbuatan dosa yang mengundang dosa pada orang lain. Dan yang kalian buat tadi, cerita tadi duduk tengah-tengah masjid, tengah-tengah tu, itu adalah mengundang. Ya. Tak tu yang tak ada ilmu sebenarnya. Kita lah. Kita punca bahaya. Kita punca perkara itu tidak dihormati. Sedangkan, contoh lagi satu orang tiba-tiba dah jamaah. Ramai saya tengok dekat masjid ni, orang lelaki ni, bila dia sembahyang sunat, dia pergi duduk tengah-tengah. Dia duduk kat belakang, dia belum habis lagi dengan imam, dia dah sembahyang sunat. Dia duduk kat mana-mana suka hati dia je. Lepas tu dia tak letak apa-apa sutra. Confirm, saya minta maaf saya bukan merendahkan mereka. Confirm dia belum belajar dengan perkara ni. Ataupun kalau dia belajar pun dia lupa agaknya, ataupun dia sengaja tak nak buat. Dan itu mengundang perkara yang menyebabkan orang rasa, tadi apa? Mengundang dosa, mendedahkan diri pada orang lain jadi berdosa, ya Allah. Ya. Kita yang menyebabkan perkara itu. Kita tengok orang macam salah, rupanya kita yang salah. Subhanallah. Nanti bila tiba-tiba kita di hari perhitungan kita cakap, ya Allah, aku sembahyang orang lalu. Siapa lalu? Kak Amnira lalu. Contoh. Kak Amnira lalu. Wahai Amnira, Allah tanya macam lebih kurang begitulah. Saya lalu, saya tak tahu dia sembahyang sebab dia tak letak apa-apa tanda dia sembahyang. Dia duduk kat tengah-tengah kawasan tu, kemudian dia sembahyang. Kan saya sembahyang dekat masjid. Contoh kan. Tapi tak ada sutra, tak ada sejadah. Dia tak letak apa songkok dia kat depan tu memberitahu dia ada, ataupun beg tadi tu lah, tongkat ke apa benda. So berhati-hati. Bagaimana kita melakukan satu perkara kebaikan, rupa-rupanya ia satu kesilapan menyebabkan orang lain membuatkan kita tadi itulah mengundang perkara yang tidak selesa tadi tu. Dan boleh membawa kepada dosa. Dosa kecil lah. Wallahu a'lam. Okey, itu saja. InsyaAllah. Ada lain? Itu ilmu tu Ustazah. Alhamdulillah. Nah, 6.30 ke? Ingat baru 5.45. Ya Allah, itulah saya pun tak tengok jam. Soalan yang mula-mula saya tanya tadi berkaitan dengan perkara sunat, perkara-perkara sunat, perkara sunat yang ditunaikan ketika sembahyang terbagi pada 2 sunat abad dan sunat ayat. InsyaAllah akan sambung pada minggu hadapan. Biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan pada Kak Amnira semula. Fadhali. Minggu hadapan. Minggu depan puasa lah tak ada. Tapi kalau ada pun bagus juga. InsyaAllah. Usahakanlah. Selamat berpuasa. Barakallahu fi jazakunallah khairan jaza Ustazah di atas perkongsian hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan bertambah ilmu kita lah, sikit sebanyak dapat memperbaiki lagi amal ibadah kita insyaAllah. InsyaAllah. Yang akan datang sekiranya Allah izinkan kita sambung ke
tajuk perkara sunat yang tunaikan ketika sembahyang, insyaAllah bolehlah note dekat situ sebab kita sebulan lagi insyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur. InsyaAllah. Betul kau rehat Ramadan Baik, terima kasih kepada tim Gemah Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah kita pada petang Jumaat yang barakah ini. InsyaAllah Ustazah saya bahan sikit untuk malam ini kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Aiman bin Dr. Muhammad Syafi'i pada pukul 8 malam dengan rahsia Az-Zahrawain. Jadi teruskanlah. Azah apa? Az-Zahrawain. Zahrawain? Az-Zahrawain. Apa? Allah rahsia Az-Zahrawain. Allah Az-Zahrain saya tahu. Ustaz yang bagi tajuk tu. Jadi nak tahu. Tahu saya Az-Zahrain tapi Az-Zahrawain mungkin lah saya silap kot. Silakan. Jadi untuk tahu apakah itu Az-Zahrawain, kita jumpa malam ini insya-Allah. Masya-Allah. Allah tabarakallah. Baik. Jadi saya mewakili Gemah Nur Iman mengambil kesempatan mohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah di Gemah Nur Iman ni ada sebarang kekurangan, kesilapan, kekhilafan. Maaf zahir dan batin. Ramadan Karim kepada semua. Saya mohon Ustazah tutup dengan tasbih kafaradan suratul As. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di bulan Ramadan insya-Allah. Insya-Allah. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan mudah-mudahan bulan Ramadan lebih banyak majlis ilmu yang fardu daripada perkara yang sunat insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Rahman. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Rahim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa ta'amulana wa qira'atana wa tadarru'ana wa tilawatana wa tahaffuzana bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka sami'ud du'a. Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la matba'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li musina li mukassirina li amilina li wajhikal karim ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا ستار يا غفار يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tiada kemudahan melainkan apa yang Engkau mudahkan dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendaki mudah dengan segala urusan yang kami lakukan ya Allah dengan kehendak-Mu dan kasih sayang-Mu. Pilihlah kami untuk berada di bulan Ramadan ini ya Allah dengan pandangan kasih sayang dan kecintaan terutamanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan asbab baginda Nabi lah kami dapat merasa nikmat yang besar ini yang tidak ada pada umat-umat yang terdahulu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattahu ya Alim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Moga-moga kami ini dipilih untuk berada di bulan Ramadan yang akan mendatang beberapa hari lagi. Dan Ramadan itu akan bergembira dengan kehadiran kami. Apatah lagi kita adalah antara golongan yang akan dipilih oleh Allah dan diterima oleh syurga Allah dan dirindui oleh syurga Allah. Kerana benar-benar bergembira dan berbahagia dengan kehadiran Ramadan ini. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram istaghisna wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya sattar ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. بلغنا إلى بيتك التي في هذا رمضان في الدين والدنيا وإلى الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل الزمان. يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد أمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rendah hati saya mohon maaf kasar bahasa tidak bicara. Semoga Allah jua yang akan berikan kemudahan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa.